Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يهتلم قد طه مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في عالم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختاتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا ورب
أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السكان شيخنا وربي أرواحنا هدي الدين منك الخير وأصولهما وفروعهما وذوي الهدود عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Al-Quran yang sama halamannya 234 Surah Ibrahim ayat yang ke-28. Bacaannya alam tara ilal ladzina baddalu. Surah Ibrahim halaman 234 ayat yang ke-28. Bacaannya alam tara ilal ladzina baddalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilihi qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar qul li'ibadiyal ladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas samaa'i
رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Tafsirnya halaman yang sama 58 Surah Ali Imran, masih ayat yang ke-103, masih wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, kita tadi habis baca Quran, baca doanya yang sudah rutin kita punya guru ajarkan tuh. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Balik terus waj'alhu lana imaman wa nura, jadikanlah Quran sebagai imam kami, pemimpin kami. Wa nuran sebagai apa? Cahaya. Imam wa nuran, apalagi? Hudan wa rahmah sebagai petunjuk, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma dzakirna minhuma nasina, ya Allah ingatkan kami ya Allah hal yang kami lupa. Kita kan ada lupanya gitu, pasti ada apanya? Lupanya itu kita minta kepada Allah, sebab Al-Quran yang kita baca, kalau kita lagi lupa Allah kan? Allah ingatkan tuh, kita lupa. Kadang-kadang naruh kunci kita lupa. Bini kalau kita nggak bedek, lupa juga kita lagi. Ya gini gimana nih? Maklumnya kita gede. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna. Ajarkan kami ya Allah sesuatu yang kami nggak ngerti. Kita kan dulu Allah nggak tahu. Kita awalnya nggak ngerti sama sekali hukum agama. Lantaran kita belajar setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, lambat laun kita tahu. Tuh ini yang rukun, ini yang fardu, ini yang sunnah, ini merupakan kewajiban kita, ini merupakan hukum yang makruh. Kan lambat laun setelah kita belajar, jadi apa? Ditahu. Apalagi terus itu tadi. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Anugerahkan pada kami ya Allah selalu baca Al-Quran. Tuh. Kapan tuh? Ana al-laili wa atrafan nahar. Malam dan siang tuh. Kita minta kepada Allah demikian. Makanya kita kalau udah minta demikian, pasti tuh ada Quran yang kita baca. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Kadang bahkan ada orang-orang yang memang Allah anugerahkan punya keberkahan waktu. Jadi ada orang yang punya keberkahan umur, ada orang yang Allah berikan keberkahan waktu, ada orang yang Allah berikan keberkahan anggota tubuhnya. Subhanallah. Jadi ada orang yang demikian Allah berikan keberkahan itu mahal para jemaah sekalian. Jadi ada orang yang Allah tadi berikan keberkahan apa? Waktu. Dari mulai melek mata itu settingannya udah untuk Allah Subhanahu wa taala. Belum bangun di waktu pagi hari,
sudah niat, ya Allah besok pengen berjamaah subuh di Masjid Al-Istiqamah. Ya Allah besok pengen baca Quran habis duha. Ya Allah nanti pengen baca Ratibul Atas. Ya Allah nanti pengen apa? Baca Ratibul Haddad. Padahal belum ketemu waktunya. Tapi memang Allah berikan dari keberkahan apa tadi? Keberkahan waktu kepada diri orang tersebut, maka demikian kerjaannya. Ada yang berkah umurnya singkat, umurnya di alam dunia sebentar, tapi Allah berikan kepada dia umur yang singkat, umur yang sebentar, maksimal dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Itu ulama-ulama dulu demikian. Sampai ada ulama yang mengarang kitab itu berjilid-jilid. Kata ulama yang sekarang, kalau dibandingkan dengan umur yang dia punya itu nggak sampai semua kita karangannya. Subhanallah, dia punya waktu, dia punya umur, Allah kasih apa tadi? Allah kasih keberkahan. Allah subhanallah. Jadi ada orang yang Allah berikan keberkahan waktunya, ada orang yang Allah berikan keberkahan usianya. Kita alhamdulillah ini bainal isya'in, antara maghrib isya kita Allah berikan taufik hidayah bisa di sini, alhamdulillah. Jangan lupa masuk ke Masjid Al-Istiqamah, niat di hati kita, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid wa dumtu fihi lillahi ta'ala. Jadi luar biasa, ada orang yang Allah berikan keberkahan waktu, ada orang yang Allah berikan keberkahan usia, ada orang yang Allah berikan keberkahan anggota tubuhnya. Jadi dia mengupayakan setiap anggota tubuhnya nggak mau dipakai buat kejahatan. Setiap anggota tubuhnya nggak mau dipakai buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mata yang Allah anugerahkan, pengen lihat baca Quran, pengen lihat kitab-kitab para ulama. Tapi kadang-kadang ada perempuan juga. Itu nggak sengaja lagi jalan naik motor ada perempuan jatuh, nggak sengaja. Kalau nggak sengaja kan nggak dosa kan? Dosa kan? Ya ini sih istri kali ya. Kalau nggak sengaja nggak dosa. Tapi kalau ente ada perempuan kita begini, itu yang dosa tuh. Tapi kalau lagi naik motor ada perempuan apa? Jalan, lihatin terus aja begini. Jadi ada orang yang Allah berikan keberkahan dari anggota tubuhnya itu, matanya Allah berikan keberkahan, tangannya Allah berikan keberkahan, lidahnya Allah berikan keberkahan. Lidah berkah bagaimana? Itu lidah buat baca Quran. Tadi kita baca Ratibul Atas tadi itu. Pada Ratibul Atas ada Quran yang kita baca, ada tasbihnya, ada istighfarnya, ada salawatnya. Untuk berkahan lidah kita demikian Allah berikan. Makanya antum kalau lagi ngobrol kerjaan-kerjaan baik, jangan keluh lidah antum, jangan diam. Ada suka dengar orang kok pada ngobrol masuk masjid nih. Kalau anak kecil ngobrol wajar ya. Masuk masjid, masuk mushola, anak kecil ngobrol wajar. Anak kecil, ini udah bangkotan, jenggotnya udah banyak, masih ngobrol dalam masjid kan lain. Masuk masjid, niat di hati kita, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Urusan dunia jangan pernah ada di mana? Di masjid. Kalau pengen urusan dunia di luar masjid. Ini masjid untuk ibadah kepada Allah, untuk takwa kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Ini lihatin, tadi ini masuk sini maghrib, duduk sampai yang kecil ngobrol, aneh nggak lurus, aneh nggak jadi apa itu, karena anak kecil. Kalau yang tua berangkat masuk masjid Istiqamah, bukannya zikir, bukan istighfar, malah apa? Malah ngobrol, ya Allah, sayang banget, sayang. Masuk masjid langsung kita niat tadi, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Jadi antum kalau ngobrol kebaikan tadi baca Ratibul Atas, lidah jangan diam, jangan keluh, jangan ganggu kita, ikutin. Kalimat-kalimat thayyibah tadi sangat manfaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala waktu kita berpulang ke rahmatullah. Di dunia memang kita nggak tahu, nggak begitu ngah gitu. Nanti pas sudah tutup mata, udah berpulang ke rahmatullah, baru setiap kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik yang kita ucapkan, hati kita, lidah kita berucap, baru sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang Allah berikan tadi keberkahan apa? Anggota tubuhnya, lisannya Allah berikan keberkahan, tangannya Allah berikan keberkahan,
Perutnya Allah berikan keberkahan. Perutnya berkah bagaimana? 1 rupiah pun tidak ada masuk barang yang memang dari usaha yang haram. Jadi usahanya halal semua. Kerjaan dia, usaha dia, dagang dia, kerjaannya semua apa? Halal. Allah ridai. Dia makan hasil upayanya, hasil kerjanya, dengan keringatnya ngasih makan bininya, dengan keringatnya ngasih makan anaknya, dengan apanya? Dengan keringatnya. Itulah yang disebut dengan orang ini Allah berikan keberkahan pada anggota tubuhnya. Ya, demikian para jemaah sekalian ya. Ini demikian. Tadi kita minta kepada Allah tadi apa? Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Apa menunjukkan lagi? Waja'al hulana hujjatan. Jadikan ya Allah Quran sebagai saksi yang baik yang meringankan kami nanti di hadapan Kau ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kita minta Quran yang kita baca nanti jadi saksi apa? Yang meringankan kita di hadapan Allah. Jangan sampai Quran jadi saksi yang beratkan di hadapan Allah. Kita ngeri itu. Kan ada orang yang baca Quran tapi tidak apa? Tidak mengamalkan isi Al-Quran. Kan banyak demikian orang. Quran dibaca tapi tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Yang Allah bilang haram dikerjakan. Yang Allah perintahkan ditinggalkan. Ini orang tahu Al-Quran, dengar Al-Quran, baca Quran tapi tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Ini orang nanti Quran menjadi saksi yang sangat beratkan di hadapan Allah. Nanti kita bilang waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Para jemaah sekalian, nanti insyaallah kita akan masuki Zulhijjah. Udah masuk kapan? Zulhijjah. Sekitar 2-3 hari lagi Zulhijjah ya. Hari Jumat insyaallah ya. Tanda Zulhijjah ini ada yang disebut dengan Arafah. Hari apa? Hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Nanti ada puasa di situ ya. Ada puasa Tarwiyah, ada puasa Arafah. Hadis yang sahih adalah puasa Arafah. Jadi hadis yang sahih adalah hadis yang menyatakan tentang puasa kesunahan hari Arafah. Jadi boleh keluarganya kita kerjakan. Kita kerjakan puasa sunnah Tarwiyah, puasa sunnah Arafah. Dalilnya mana? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yauma Arafah," orang yang berpuasa pada hari Arafah, kataballahu lahu bi'adadi man shoma dzalikal yawm wa bi'adadi man lam yasum minal muslimin tamaman. Orang yang berpuasa pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, maka Allah berikan pahalanya sebanyak orang yang berpuasa di hari tersebut dan orang yang tidak berpuasa di hari tersebut. Ya Allah, dari kalangan muslimin muslimat ada yang puasa hari Arafah, ada yang tidak berpuasa hari Arafah. Orang yang berpuasa hari Arafah, kata Rasulullah SAW, Allah berikan kepadanya, Allah catat baginya pahala sebanyak muslimin muslimat, baik yang berpuasa pada hari Arafah atau yang tidak berpuasa pada hari Arafah. Ya Allah, sedunia ini bukan sebagaimana bukan sedunia. Kayak mana masih kecil, sedunia jumlah muslimin dan muslimat, orang yang berpuasa hari Arafah Allah berikan pahala kepadanya demikian sebanyak muslimin dan muslimat yang berpuasa atau yang tidak berpuasa pada hari Arafah. Makanya antum nanti niati panjang umur, Allah berikan sehat afiat, niati pengen puasa pada hari apa? Hari Arafah. Jangan sampai gagal. Kan setahun sekali dia itu hari Arafah. Bukan setiap tahun ada, bukan setiap minggu ada, tapi setahun sekali. Hanya pada tanggal 9 bulan Zulhijjah. Yang kedua para jamaah sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yauma Arafah a'tahu Allahu thawaban mithla thawabi Isa alaihi salam." Orang yang berpuasa pada hari Arafah, Allah berikan kepadanya pahala seperti Allah berikan pahala untuk Nabiullah Isa alaihissalam. Ya Allah, kita kan bukan nabi, kita bukan apa? Bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, tapi orang yang merupakan umat Nabi Muhammad SAW yang nyempetin dirinya berpuasa pada tanggal tadi berapa? 9 Zulhijjah hari Arafah. Allah berikan pahala seperti Allah berikan pahala untuk Nabiullah Isa alaihissalam.
Jadi tadi yang pertama, Allah berikan, Allah catat baginya pahala sebanyak muslimin dan muslimat yang berpuasa ataupun yang tidak berpuasa pada hari Arafah. Yang kedua, Allah berikan kepadanya pahala seperti Allah berikan pahala untuk Nabi Allah Isa alaihissalam. Yang ketiga, para jamaah sekalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma yawma Arafah, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Orang yang berpuasa pada hari Arafah, Allah ampuni baginya dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Tapi yang kecil-kecil Allah ampuni. Kalau yang lalu sudah apa? Sudah maklum. Dosa kita kan yang lalu banyak. Dosa kecil dari lidah kita, dari hidung kita, dari mata kita, telinga kita, dari tangan kita. Kan ini lumur dosa semua kita akui. Kita orang suci bukan? Kita kan mata kita kejaga, tangan nggak kejaga. Mata kejaga, tangan kejaga, lidah nggak kejaga. Lidah kejaga, mata kejaga, tangan kejaga, kaki nggak kejaga. Kan gitu. Ada apanya tuh? Ada alfanya, ada leternya. Kata Rasulullah SAW, orang yang berpuasa pada hari Arafah, Allah ampuni dosa-dosa yang lalu yang pernah dia kerjakan yang lalu dan dosa yang akan datang. Yang akan datang bagaimana? Para ulama menjelaskan, yang akan datang adalah Allah cegah orang tersebut tidak akan melakukan dosa-dosa baik yang kecil atau yang besar. Jadi Allah cegah. Ini orang kerjaannya pengen apa? Pengen berbuat kebaikan aja. Pengennya ke masjid lagi, ke musolah lagi. Emang ada kerjaannya. Emang ini orang luar biasa. Allah katakan demikian tuh. Lantaran ini orang puasa hari apa? Hari Arafah. Jadi orang yang berpuasa hari Arafah tadi, Nabi jamin Allah ampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Yang akan datang tadi, Allah cegah baginya tidak akan melakukan perbuatan dosa di masa akan datang. Allah cegah. Pokoknya dunia pengen kebaikan, pengen takwa, pengen ibadah. Inilah manfaat dari berpuasa pada hari Arafah. Para jamaah sekalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila datang hari Arafah, ini manfaatnya hari Arafah sangat besar. Makanya antum jangan main-main dengan tanggal 9 Zulhijjah. Ini subhanallah ya. Yang bilang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, apabila datang pada hari Arafah, nasyarallahu rahmatahu, Allah sebarkan rahmat Allah di alam dunia ini. Ya Allah, rahmatnya Allah sebarin kalau sudah datang pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian Rasulullah SAW, man sa'alallaha ta'ala fi yawmi Arafah hajatan min hawaijid dunya wal akhirah qadaha. Orang yang minta kepada Allah keperluannya di hari Arafah, baik keperluan dunia akhirat, Allah pasti akan tunaikan. Jadi orang yang minta kepada Allah, minta apa aja? Pengen naik jabatan, pengen punya rumah, pengen punya motor, tapi dari hasil yang halal, usaha yang halal, yang Allah ridhoi. Pengen kawin lagi misalnya gitu. Ada orang yang minta kepada Allah di hari Arafah untuk urusan dari apa? Dunia dan akhirat, pasti Allah apakan? Allah tunaikan dia punya hajatnya. Makanya antum minta kepada Allah di hari apa tadi? Di hari Arafah. Dalilnya mana? Dalilnya ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Arafah, beliau dapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat Jibril turun, kata Rasulullah, pada hari Arafah. Nah, malaikat Jibril turun di hari Arafah dengan sayapnya, jumlahnya berapa? 24.000 sayap Allah. Nabi Muhammad bisa melihat langsung secara jelas sosok malaikat Jibril pada bentuk yang aslinya. Subhanallah. Padahal itu sosok malaikat Jibril, kalau dia ada, nutupin seluruh alam jagat semesta ini. Subhanallah. Antum bisa bayangin, malaikat Jibril kalau beliau menampakkan sosoknya, maka akan apa tadi? Menutupi semua alam semesta ini. Tapi Nabi Muhammad bisa melihat secara jelas, detail. Ini sosoknya malaikat Jibril alaihissalam. Subhanallah. Saking apa itu? Tajamnya penglihatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak mampu kita. Ya Allah, subhanallah ya.
Rasulullah memang demikian ya. Allah berikan kekuatan semuanya, fisiknya semua, matanya semua, subhanallah. Nah ini pada hari Arafah malaikat Jibril turun kepada Rasulullah. Tadi berapa jumlah sayapnya? Jumlah sayap itu berapa? 24.000 sayap. 24.000 sayap. Satu sayap dibentangin nutupin semua dunia ini beserta isinya. Satu sayap doang itu, subhanallah. Antum bisa bayangin tuh. Itu sayap bagaimana bentuknya? Mukallalatun bid-durri wal yaqut, bertebarkan dengan mutiara dan batu yakut. Allah, sayapnya penuh dengan mutiara, penuh dengan batu yakut. Mansujatun mi alwanil jawahir, yang dirajut dengan berbagai macam permata warnanya, subhanallah. Jadi indahnya luar biasa tuh sayap daripada malaikat Jibril alaihi salam. Wa qala, sambil berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, Rabbuka yuqri'ukas salam. Wahai Nabi Muhammad, Allah menitipkan salam kepada engkau. Nabi Allah perintahkan apa? Berdakwah ke Taif. Kenapa ke Taif? Di Taif banyak berhala yang sembah. Suruh hancurin, suruh ngajak orang-orang Taif untuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi langsung jalan ke Taif. Yang ada bukan sambutan orang Taif. Nabi diapain? Yusambitin, dikatain ya sahir, ya kahin, ya majnun, wahai tukang sihir, wahai orang gila, wahai tukang tenung. Bukan disambut Nabi, tapi diapakan? Sambitin Nabi, disambitin dengan bebatuan, dengan kotoran binatang, dengan ucapan yang kasar tadi, ya sahir, ya kahin, ya majnun. Sampai para jamaah sekalian, Nabi terkena itu. Nabi kemudian terkena lemparan batunya. Sampai pada akhirnya malaikat Jibril turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung beliau minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang Taif sudah mengirim anjing-anjing yang sangat ganas. Buat apa itu? Buat gigit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat matiin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Langsung kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, engkau minta kepada Allah saat ini, pasti Allah akan ijabah doa engkau. Apa yang Nabi minta? Allahumma bihaqqi yaumi Arafata isrif anni hadhil kilab. Ya Allah, dengan kebenaran hari Arafah ini, ya Allah, singkirkan daripada aku, ya Allah, anjing-anjing yang mematikan ini. Allah singkirin itu anjing, tidak datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ada kesunahan tuh untuk minta kepada Allah di hari apa tadi? Di hari Arafah. Tadi kata Rasulullah, minta semua kita punya hajat, hajat dunia, hajat akhirat, sampai nanti Allah tunaikan. Ini merupakan janji dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, jangan lupa itu ada kesunahan untuk kita berkurban ya pada tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 sampai tanggal 13. Jangan lupa itu. Tapi jangan lupa itu ada agama yang mengatur. Kalau antum di sini bikin serikat atau kolektif kurban, panitia mengadakan kolektif kurban, maka jangan lupa ada 2 kali akad ya. Akad yang pertama, akad untuk mewakilkan pembelian hewan kurbannya. Jadi orang yang 7 orang jumlahnya ini, per orang ini mewakilkan. Apa yang diwakilkan? Yang pertama, kan pertama harus apa panitia? Beli dulu kurbannya kan. Satu orang patungan berapa misalnya? 3 juta misalnya. Harga sapinya misalnya disepakati 21 juta. Kemudian setiap orang ini mewakilkan. Yang pertama akadnya apa? Akad mewakilkan pembelian daripada hewan kurban sapi ini. Satu orang mewakilkan pada panitia kurban, saya wakilkan pembelian hewan kurban, sunnah hewan kurban saya kolektif seharga 3 juta rupiah kepada panitia kurban Masjid Al-Istiqamah. Maka panitia bilang apa? Saya terima perwakilan pembelian hewan sunnah kurban Anda. Selesai, seharga tadi berapa? 3 juta. Seluruhnya sudah mewakilkan seperti itu yang 7 orang. Berarti total berapa jumlah seluruhnya? 21 juta. Berangkat panitia ke tempat penjualan hewan sapi tadi. Ternyata di sana harganya dapat 19 juta. Lebih berapa itu? Punya siapa itu duit itu?
Panitia punya orang tadi yang berkorban. Nah, bukan punya panitia. Panitia jangan mimpi. Jangan apa? Jangan mimpi. Betawi kan mimpi bilang ya. Kalau bilang masih bagusan, mimpi yang kasar. Jangan mimpi panitia, jangan. Kok nggak boleh mimpi? Nggak boleh. Itu hak siapa itu? Hak orang yang berkorban tadi 2 juta. Panitia bilang kepada yang dari Bandungan. Kira-kira gitu nggak panitia itu? Ya, nggak kayaknya sih. Ini nggak. Kayaknya kalau nanti aneh balikin, nih yang pada korban nggak ada otaknya gini nih. Aneh balikin nih, kita balikin nih 2 juta. Yang punya korban nggak ada apanya, nggak ada otaknya nih. Udah nggak usah kita bilangin tuh. Haram itu. Haram, nggak boleh tuh. Ente bilangin ke siapa tadi? Orang berkorban. Bapak Ibu, hujan gede kali ya gitu ya. Bapak Ibu, ini duit patungan kolektif pembelian hewan sunnah korban sapi kami dapat tadi dari penjualnya seharga 19 juta. Ini lebihnya Bapak Ibu 2 juta ini. Ya Allah, kayak begitu udah jadi wali semua mereka. Mesti begitu ini tuh. Udah kelar balikin. Kalau yang punya duit tadi ngebalikin buat semua hadiah panitia, alhamdulillah. Kalau enggak, astagfirullahaladzim. Bener kan kita bilang gak ada otaknya. Udah terima kasih aja. Emang itu dulu sunnah korban bukan cari duit, kan cari apa? Cari pahala, bukan cari duit kita. Nah, udah selesai akad yang pertama. Akad yang kedua. Akad yang kedua apa? Si orang yang berkorban tadi, yang 7 orang tadi, mewakilkan. Apa yang diwakilkan? Kalau dia pengen niatnya diwakilkan, boleh kepada panitia korban. Saya wakilkan, yang pertama, niat sunnah korban saya. Yang kedua, penyembelihan hewan korban saya. Yang ketiga, pendistribusian daging hewan korban saya kepada panitia Masjid Al-Istiqamah. Panitia bilang apa? Saya terima perwakilan niat sunnah korban Anda, penyembelihan hewan korban Anda, dan pendistribusian dari korban Anda. Tuh, gitu tuh, teknisnya tuh. Nah, kemudian para jamaah sekalian, jangan lupa, tadi ada kalimat saya wakilkan, bukan saya apakan? Serahkan. Kalau yang punya kambing datang ke Al-Istiqamah, bawa kambing nih, bilang kepada dia, saya serahkan kambing sebagai hewan sunnah korban saya kepada panitia korban Masjid Al-Istiqamah. Panitia bilang, saya terima sunnah korban kambing Anda. Buat siapa kambingnya? Panitia halal jual lagi. Boleh kan jual? Orang berpanitia salah ngomong. Bukan mewakilkan penyembelihan, niatnya bukan. Buat panitia, saya serahkan. Bikin sop halal kan? Makanya jangan disalahin tuh begitu. Panitia kan baru potong, bikin sop halal kan tuh? Orang akadnya begitu, akadnya salah. Kan yang punya korban, yang punya kambing, sapi, kerbau, pengennya via panitia dagingnya dibagi-bagikan kepada penduduk sekitar, bukan buat siapa? Jangan salahin kalau panitia nyolong. Jangan salahin tuh. Panitia udah buat anaknya lain, buat ponakannya lain, dilempar tuh daging. Biji itu kemana-mana itu biji. Kaki semua tuh ya Allah. Dia bilang, ente kan kalau pernah daging aja panitia ya Allah. Sampai lebih tuh panitia, kulkasnya enak lihat dia. Kulkasnya udah enak tuh, kulkasnya udah penuh daging semua. Allah bakal daging banyak. Jadi Anda pesan ke panitia sini, jangan begitu itu. Kita yang udah ngaji, yang udah ngerti jangan begitu. Tuh, artinya apa? Nanti tadi garis pertama tadi, kalau memang mengadakan garis serikat daripada hewan sapi tadi ada lebihnya, langsung kasih tahu siapa tadi yang berkorban, ada lebihnya. Yang kedua tadi bilangin, Bapak Ibu ini bukan menyerahkan, bukan menerima kami, tapi apa tadi? Mewakilkan. Jangan lupa lagi berikutnya. Kan pada sapi kurban, pada kambing kurban, kerbau kurban ada bagian kepala, ada bagian kaki, ada bagian buntut, ada bagian kulit. Ini punya siapa ini? Punya panitia atau punya orang yang berkorban? Korban. Panitia jangan berebutan. Nanti
Palanya aneh tuh, pala sapi tuh. Panitia. Yang satu bilang, gue buntutnya. Buat sop tuh. Bukan hak lo, panitia. Itu punya siapa itu? Orang yang berkurban. Tanya dulu, dipertegas kepada yang punya sapi, yang punya kambing. Bapak ibu maaf, ini kambingnya kambing bapak, bukan kambing kami. Oh, kata yang punya korban, tumben panitia begini. Biasanya kadang begini. Tumben gara-gara ngaji. Bapak ibu maaf nih, ini di kambing, di sapi bapak ini ada bagian kepala, ada bagian buntut, ada bagian kulit, ada bagian kaki. Ini bukan hak kami, ini hak bapak semua. Ini buat siapa? Kata yang punya sapi, yang punya kerbau, yang punya kambing, udah seluruhnya buat panitia kurban. Halal kan tuh? Halal, ambil, silahkan jual, diperbolehkan. Tuh begitu tuh. Jadi panitia sekali lagi jangan apa? Jangan kemarukan. Kalau bisa ini seleksi panitianya, jangan asal bawa pisau doang panitia. Yang mesti ngaji, yang udah ngerti. Ini bawa pisau dari rumah doang. Modal pisau pura-pura ada nimpe lagi. Mukanya muka nimpe nih ketahuannya. Tambah itu coret tuh gitu. Pakai belau. Ini panitia nih minta yang istiqomah nih panitianya bukan galak bukan. Kita pengen ngerjain apa? Hukum syariat. Bilangin yang nggak ngerti, yang nggak ngaji, bukan nggak boleh, boleh tapi ikut kami yang ngaji. Jangan yang ngaji suruh diatur, jangan. Ilmu agama yang harus dilakukan. Tuh demikian jelas ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu lagi nyali lupa, nyali panitia kurban jangan dibagi kepada orang yang pengen makan tuh. Jangan. Langsung potong, langsung buang mendingan udah. Kenapa demikian? Hukumnya haram, enggak boleh dimakan. Najis dia tuh dalamnya tuh. Dan najis dia darah segala macam tuh jangan. Panitia kurban makanya lebih aman bagaimana? Ambil nyali atau pedu kambing, kumpulin di karung, buang udah. Jangan diapain? Kasih orang yang pengen makan. Obat kuat dong, sembahyang kagak buat ngapain? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Wa lakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu idza radita. Wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والحمد لله رب العالمين. bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.